Okay, SKS Media Episode 1, Mr. Ayush Bharati. Thank you, sir. So excited to be here. So first of all, key expect Gorasa, we have no idea. I have no Because this is idea. the first time we're doing this. Yes. We'll just go with the flow and see from there. Yes. Yep. So long story short, start going on. Let's talk about when you came to America. Okay. And then your life basically from there till now. Damn. Got you question. So basically, Nepal I came March 2017. Seattle, Seattle Central Community College. Nepal I was a very aspired medical student and a doctor because of my friend circle and after the doctor exam deal, like I had to wait another year for like getting a full scholarship. And I was like, no, I'm not gonna wait. So basically, we started doing like IELTS, TOEFL, and whatnot. And this was one thing led to another. Like you're applying to schools and giving interviews, and you're in the United States. So I guess before we move 18 Boston ISQ or like Seattle ISQ and then go from there. Yeah. What made you think, okay, more US also? You know, because I think that's a big yeah. thing So I think it's gonna be, oh my god. So basically, so I went to I think Miro oily plus 2 ko more than 60-70%, at least 80% people, either medical doctor bhaera niskirako cha ki they're engineer bhaera niskirako cha. So IUM ra IUE bhaneko duita kura thyo, and everyone else is either like America or Australia. त्यो दुईटा मात्रै छ हैन. And I gave the exam like basically एकदमै पढ्ने उनीहरु एकदम पढ्ने म पनि I don't know, I was also in that group, so I don't know हैन हैन अब अलि बेन अनि सो पढ्दाखेरि अब हुन्छ नि जतिखेर मेडिकल स्कुल जाने लाइक जतिखेर पढ्ने के बिहान उठ्यो पढ्यो केमिस्ट्रीको क्लास पढिरहेछ दे स्टडीing biology like randomly पढिरहेछ. सो त्यस्तो साथीहरु थियो हैन. अनि I was like I can't be like this हैन. अनि त्यसपछि प्लस अब उसमा KU मा एक्जाम दिएको थिएँ मैले. KU मा एक्जाम दिँदाखेरि I had to pay 35 to 40 lakhs पे गर्नुपर्ने थियो मेडिकल स्कुलको लागि. And my parents were like, okay, like, you know, we're going to arrange that money because that's a lot of money, right? Like 35 to 40 lakhs. And basically, I was like, no, I know. त्यत्रो पैसा तिरेर म पढ्ने चाहिँ पढ्दिन भनेर भने. अनि त्यतिखेर चाहिँ अब लाइक अब बाहिर जाउँ न त भन्ने हुन्छ because अहिलेको thought process चाहिँ हैन. No, this is still in Nepal. Still in Nepal. So when you are in like हुन्छ नि एउटा स्कुलमा भएपछि कि डाक्टर पढ कि इन्जिनियर पढ कि बाहिर जा. That's the three different things, हैन. And then if you're not like doctor not pardne bhai, engineer not pardne bhai, you're like herai pani arko huncha kya. Your people are going to look at you different way. Especially a doctor not padirako, a u not padirako, ho ke padirako, computer science padirako. Bhanera you know like judgmental auntie haru huncha ni, like, you know, we see all that, right? So त्यस्तै हुन्छ kya. Ani so basically त्यो भयो. अनि त्यसपछि I was like, okay, म बाहिर जान्छु. तर जहिले पनि म बायोमै उठे. I don't know why. जहिले पनि बायोकै फिल्डमा थिए. Bio भयो, and then eventually 2017 मा you're like, okay, I'm gonna come. Yeah. So let's say 2017 मा आयो. त्यहाँबाट सुन्दियो कथा. 2017 मा आएपछि त so there was a lot of things, हैन. पहिला सुरुमा त फर्स्ट मा बूम ल्यान्ड भयो. अब त्यहाँबाट ल्यान्ड भएपछि bro, okay. So land bhai na, I'll tell you this. We didn't know, oh my god, there's a crazy story. So we didn't know, like, I'm the crosswalk huncha ni, crosswalk ma thijnu parcha bhanne थाहा थिएन. त्यो रातै हुँदैन थियो क्या, like, you know, like when you cross like रातोबाट सेतो हुन्छ नि, like that crosswalk sign. Like, how do we do this? Zebra crosswalk, right? यसरी बसिरा हुन्थ्यो, हुँदैन थियो, अर्को मान्छे आएर थिच्थ्यो नि, थिचेपछि बल्ल सेतो हुँदो रहेछ है. भने so you know what I'm saying, like, because म कहिले पनि बाहिर गएको थिएन, like हुन्छ नि, though abroad that I was ever been, नेपालमा हुँदाखेरि was India. अनि so त्यो हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि अर्को कुरा ब्रो, त्यो ओभन चलाउन आउँदैन थियो. ओभन हुन्छ नि, लाइक अब यहाँको त हुन्छ नि, त्यो चलायो. अनि so basically हाम्रो चाहिँ शेयर्ड अपार्टमेन्ट थियो. हाम्रो जो मान्छे पिकअप गर्नुपर्ने मान्छे थियो पिकअप गरेन मलाई हैन. सो एउटा र्यान्डम मान्छेको घरमा 7 वटा कि 9 वटा रुम थियो अनि हामीले चाहिँ एउटा रुम लिएर बसेको थियो हैन. अनि माई मम वाज भेरी हुन्छ नि, लाइक मेरो छोराले के खान्छ वट्न. मेरो ब्यागमा लाइक चामल र दाल पनि सी हेड सेन्ट मी क्या. वो घरबाट मम्मीले चामल र दाल पनि लगेजमा पठाइदियो क्या. घरले ल्याउन मिल्छ र
मिल्यो लाइक तिमीले जबसम्म मासुहरु मात्र ल्याउनु पाउँदैन जो तिमीले डिक्लेयर गर्यो नि तिमी लकी भयो भने मिल्यो ब्रो यत्रो सामान थियो क्या मेरो 80 किलोको ब्याग थियो यो त्यो होइन तिमीले मेरो उ देख्नुपर्छ होइन अनि सो माई मम अनि त्यसपछि अब घरमा के गर्ने ग्रोसरी छैन प्रेसर कुकर अफकोर्स ममले पठाइदिएको अनि प्रेसर कुकरमा अब त्यो ओभन अन गर्न आउँदैन बेसिकली त्यो लाइटर त्यहाँ हुन्छ भन्ने थाहा थिएन होइन त्यो कुनै लाइटरवाला हुन्थ्यो नि अनि सो आई टर्न इट अन बट हामीलाई अब त्यो ठुलो आगो मिडियम आगो भनेर के हो होइन सो या एन्ड माई मम स्टिल टेल्स मी लाइक म चाहिँ नेपालमा खानासाना केही पनि नपकाउने सी टेल्स मी एन एक्जाम्पल लाइक ऊ त्यहाँ ग्लास लडेको देख्यो भने instead of picking that glass off म चाहिँ लातीले हानेर त्यसलाई भित्र छिराइदिन्थेँ क्या so I was that kind of guy अनि त्यो चलाउन आउँदैन अनि बेसिकली के भयो भने अब भात पकाउने भन्यो दाल पकाउने भन्यो प्रेसर कुकरमा पकायो प्रेसर कुकर डढ्यो होइन प्रेसर कुकर डढेपछि धुवा भयो फायर अलार्म बज्यो पिल 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 फायर अलार्म बज्यो अनि 5 मिनट्सको कि 3 मिनट्स 5 मिनट्समा बाहिर त फायर ब्रिगेड आयो त्यसपछि त लाइक दे वर लाइक ओके क्वेशन यो चाहिँ तिम्रो 2017 March second day college को लागि right so त्यति बेला I guess like a good question would be तिम्रो नेपालमा देख्ने कुरा र भर्खर US आउँदाखेरि biggest differences चाहिँ तिमीले के नोटिस गर्छौ जस्तै zebra crossing को एउटा भयो फायर अलार्म नेपालमा फायर अलार्म खासै फायर अलार्म हुँदैन थियो stuff like that या अनि त्यसपछि सुन न I was just like अनि त्यो फायर अलार्म बज्यो अनि त्यसपछि फायर अलार्म बजेपछि सेकेन्ड डे पनि त्यही भयो तर फायर ब्रिगेड चाहिँ आएन हामीले त हम्केर पुऱ्यायो थर्ड डे पकायो नेबर्सहरु आएर के भन्यो next time you guys cook I'm going to call the cops bro भात पकाउन डर लाग्छ यार what the heck आफ्नै घरमा भात पकाउन डर लाग्ने हैन अनि अब 3 दिन त 2 दिन त डढेको भात र वाइवाइ चल्छ खाएर बस्यो हैन अनि त्यसपछि द थर्ड डे we went to a नेपाली रेस्टुरेन्ट अब दाल भात खानु परेछ हैन दाल भात खानै परिसक्यो because you have the craving हैन अब दाल भात खान गयो अनि बेसिकली पैसा त अलिअलि थियो अनि जाने बित्तिकै वी स्पेन्ड अफ सियाटल हो सिटीमा $70 to $80 खर्च भयो दुईजना साथी र मगाको नेपाली खाना that's like 10,000 rupees right like when you think of it like oh my god 10,000 रुपैयाँको खाना खायो एक दिनमा फर्स्ट डेमा केमा खाइस् त खाना हैन think about it नेपालको 5 स्टारमा त्यति पर्दैन हैन या अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरु so wait let's talk about that so तिमीले यो 10,000 rupees दुईजनाको लागि भने नि I think कति जनाले चाहिँ ए नेपालबाट आउँदाखेरि जस्तै सबैजना लाइक इन्क्लुडिङ मी we're thinking नेपाली रुपीज र डलरमा हुन्छ डलर कन्भर्ट गरेर नेपाली रुपीज so let's talk about that तिम्रो के थियो थट प्रोसेस yeah so basically $80 उ भयो हैन अनि अब त्यसपछि अब $80 कि कति खर्च भएको थियो त्यतिखेर हैन अनि when you think about it basically के भएको थियो भने I had त्यतिखेर मलाई ड्याडले 3500 कि 40 द ड्राफ्ट त्यतिको मात्रै बैंक ड्राफ्ट बनाउन मिल्थ्यो अनि माई ड्याड वाज लाइक ओके यो पैसाले चाहिँ 1-2 महिना चला हैन अनि त्यसपछि विल गोना सेन्ड यु मोर इफ यु नीड इट बट अल्सो लाइक यु नो यु गोना गो एन्ड वर्क बेसिकली डु व्हाटएभर यु गट टु अनि त्यो भइसकेपछि स्टिल लाइक नेपाली रेस्टुरेन्टमा गयो म्याङ्गो लस्सी भनेर हेऱ्यो वाज लाइक ओ 600 रुपीज लाइक ड्याम एक्सपेन्सिभ हैन किन $5 कोही पनि गएको छैन नि त बाहिर हैन 600 700 बाहिर गएको हो लाइक ओके बच्चादेखि हुन्छ नि ओ इट्स एक्सपेन्सिभ भन्नुहुन्छ सो त्यो भयो अनि द crazy thing was express lane क्या हाइवे दुईटा हाइवे हुन्छ नि बिचमा एक्सप्रेस लेन हुन्छ हैन एक्सप्रेस लेन think of HOV एक्सप्रेस लेन HOV लेन तर एक्सप्रेस लेन छ नि हाम्रो यहाँ बस्टनमा जाँदाखेरि चाहिँ यसरी जान्छ आउँदाखेरि फेरि त्यही फर्किन्छ नि हामी चाहिँ के चाहिँ माथि सोचेर आई लाइक ओके कसरी हुन्छ होला है यो लाइक थिंक अबाउट इट भन्दा अनि अर्को कुरा त्यो ब्रिज हुन्छ राइट ब्रिजबाट हाइवेमा गाडीहरू हेर्थ्यो हैन आई मिन उबर चढ्थ्यो लाइक ट्याक्सी चढ्थ्यो व्हाटएभर अनि हामी त्यो ब्रिजबाट त्यो यस्तो स्पिडमा गाडीहरू थिंक अबाउट लाइक 70-80 miles an hour हैन गरेर गाडी जान्छ नि हामीले चाहिँ ओ माय गॉड कसरी चलाउने होला यस्तो जिब्रा क्रसिङ भयो तिम्रो यो फायर या लाइक इट्स अल दिस लाइक HOV भयो HOV एक्सप्रेस लेन और के थियो लाइक अनि त्यस्तै लाइक कस्तो फास्ट गाडी चढाछ आई डोन्ट माइल्स र pounds or kilograms भयो 1 pound I still can't believe it like 1 pound मासु भने हुन्छ नि हामी केमिस्ट्रीमा हामीले पढेको थियो हैन तर पनि like 1 pound मासु भने कति किलो मासु right like whenever we go like you know we'll be like oh 5 किलो मासु whatever अहिले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ bro crazy times bro अब कलेजको बारे कुरा गर्दिनु त सो undergrads मा आयो what was school like you know what was school like what were the biggest differences you saw नेपालको स्कुलिङ र यहाँको स्कुलिङमा अनि how did you adjust to it so first semester चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो हैन first semester एकदमै गाह्रो भयो because
एटेन्डेन्स म्यान्डेटोरी थियो एन्ड देन एटेन्डेन्स म्यान्डेटोरी भएपछि हामी अब नेपालमा अब कलेज कहिले गएँ वन्स इन अ व्हाइल गएँ कलेज गएँ एनिवेज हैन त्यो त्यस्तो मान्छे हैन अनि यहाँ अब एटेन्डेन्स कम्पलसरी आइम लाइक ओके थाहा थिएन हैन अब फर्स्ट दिन ओरिएन्टेसनमा भने यताउति भने ओरिएन्टेसनमा लाइक त्यस्तो ध्यान दिएन हैन अनि एटेन्डेन्स म्यान्डेटोरी भन्यो ओके एटेन्डेन्स म्यान्डेटोरी भएपछि लाइक जानु पर्यो भनेर त्यतिखेर गयो एटेन्डेन्समा मार्क्स आएको छैन 100 पोइन्ट्समा लाइक आई थिंक 30 कि 40 पोइन्ट्स थियो मेरो इंग्लिश 101 क्लासमा हैन अनि एट द सेम टाइम सेकेन्ड उसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने जो पनि हेऱ्यो बोल्ने क्या क्लासमा भन्नाले अब जस्तै टिचरले नै सोध्थ्यो क्या लाइक व्हाट डु यु गाइज थिंक भनेर बोल्थ्यो यसो हेऱ्यो यो पनि बोल्छ यसो हेऱ्यो यो पनि बोल्छ हैन अनि तिमीले त एक त तिम्रो इंग्लिश जतिसुकै राम्रो होस् नेपालमा हैन इट टेक्स टाइम फर यु टु अड्याप्ट यहाँ चाहिँ जस्तोसुकै होस् हैन अब गोरे काले जस्तोसुकै हुन्छ नि हैन गोरे सरले प्रोफेसर हुन्थ्यो त्यो लाइक अफ्रिकन अमेरिकन प्रोफेसर हुन्थ्यो उनीहरूको एक्सेन्ट बुझ्नै गाह्रो हामीलाई जतिसुकैमा आउँदैछ त्यो मलाई एकदम स्ट्रगल भएको हैन अनि त्यो भइसक्यो चाहिँ अब उनीहरूले पढाएको अब फिलोसफी क्लास लिएको थियो सुरुमै अब एक त बुक वाज सो एक्सपेन्सिभ दैट आई सेड लाइक आई एम नट या $150 I'm not paying that so for one philosophy book that's going to last me like 3 semesters हैन होमवर्क लाइक असाइनमेन्ट्स हुन्थ्यो होमवर्क हुन्थ्यो नेपालमा हामी सर मैले कपी बिर्सेँ भन्ने मान्छेहरू हैन इन फर्मल वे हैन अनि त्यो गर्दाखेरि पनि अब यहाँ पनि होमवर्क पनि नगर्ने I failed English 101 first semester. That was my first failure. Yeah, 1.9 GPA आथ्यो क्या damn अनि त्यसपछि I learned it the hard way I guess. थाहा थिएन अब हुन्छ नि सबै त्यस्तो नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसन पनि थिएन कसैले भन्दिने कोही थिएन क्लास कसरी जाने के जाने फर्स्ट दिन आछ लाइक क्लास के थियो STEM 101 STEM building 101 room रे अब लाइक तिमीलाई अब उसमा हेर्दा चाहिँ कहाँ छ STEM 101 so तिमी अब जस्तै आउँदाखेरि these were all the differences right yeah तर अब यो नेभिगेट गर्नलाई चाहिँ टाइम कसरी टाइम साथी टाइम हेर्ने जस्तै अब भोलिपल्ट गयो ए ओके यसरी बोल्दो रहेछ भन्यो द हार्डेस्ट थिङ मलाई चाहिँ क्लासमा बोल्न चाहिँ एकदमै किनभने नेपालमा के हुन्थ्यो भने बोलिस् भने पिट्छ नि त सरले है हो कि भन न लाइक सरसँग बोल्यो भने क्वेसन सोध्यो भने लाइक तैँले बुझिस् भनेर भन्थ्यो ओके पढाए बुझिस् भने बुझिस् होइन बुझेन भने नि ल भोलि बुझ्छस् मेरो अफिसमा आइज होइन त्यो त्यतिकै भयो क्या तर यहाँ बुझेन भने एभ्री स्टुडेन्टको ओपिनियन म्याटर गर्ने क्या त्यो चाहिँ एकदम राम्रो तर एट द सेम टाइम मलाई चाहिँ कसरी एड्याप्ट गर्ने यो होइन अब जस्तै अब हुन्छ नि अब इङ्ग्लिस 101 मा पङ्क्चुएसन बुझेनौ भने सेमिकोलन र कोलन कतिखेर युज गर्ने भनेर बुझेनौ भने अब तिमीलाई आएन अब नेपालमा भने नि बुझिस् भन्दाखेरि या बुझे सर भनेर भन्थ्यो होइन तर यहाँ चाहिँ यु वुड बी लाइक बुझिस् भन्दाखेरि बुझेन लाइक क्यान यु एक्सप्लेन इट टु मी वन मोर टाइम त्यो अनि द वियर्ड थिङ वाज लाइक त्यो कसरी सोध्ने क्या हाउ डु यु गेट द्याट करेज अफ आस्किङ what do you mean can you explain it again हैन अनि एट द सेम टाइम लाइक प्रोफेसरसँग डिसएग्री गर्दैछ हैन प्रोफेसरले एउटा इंग्लिश 102 मा एउटा त्यस्तै रिसर्च पेपर लेख्नु परेछ प्रोफेसरले एउटा कुरा भन्छ अनि एउटा उठेर लाइक ओ आई टोटली डिसएग्री विथ दिस भनेर भन्दैछ प्रोफेसरको अगाडि त्यसरी भन्दैछ हामी त हेरेको ए ल ड्याम यो त स्याभेज रहेछ यो भनेर भन्दैछ नेपालमा भने डस्टर हानिसक्यो यु नो व्हाट आइ एम सेइङ राइट लाइक द मार्कर चकबोर्ड हुन्छ यसरी डस्टर हानिदिन्छ हैन सो त्यो अनदर थिङ थियो अनि बेसिकली फ्रेन्ड्स साथी बनाउने कसरी हैन अब त्यो साथीको कुरामा चाहिँ तिम्रो स्कुलमा नेपालीहरु चाहिँ कति जना थियो अनि म जाँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिंक मैले कोही पनि नेपाली भेटे एक दुई जना थियो पछि भेट्यो तर क्लासमा चाहिँ सबै लाइक व्हाइट उ थियो अनि बेसिकली मिक्स्ड पनि थियो एशियन ग्रुप धेरै थियो तर पनि इट्स भेरी लाइक हुन्छ नि सो द क्वेशन इज डु यु थिंक दैट्स गुड or bad? The reason I say that obviously मेरो स्कुलमा पनि खासै नेपाली थिएन राइट तर कोही कसैको स्कुल जस्तै क्लार्क भनौं यता सो मेनी नेपाली अब सो इट्स गुड अल्सो लाइक म चाहिँ किन भन्दिन्छु भने नेपाली धेरै भएको राम्रो किनभने यु बेसिकली तिमीले चाहिँ एउटा एफर्ट बनाउनु पर्दैन साथी बनाउन किनभने जस्तै अब सोच न अहिले पनि हामीमा छ अहिले अब धेरै मान्छे भएर आई डोन्ट नो पिपल चेन्ज भयो कि भएन तर पनि अब जस्तै तिमी र्यान्डमली ट्रेनमा गइरा छौ बसमा गइरा छौ कोही नेपाली भेट्यो भने ए नेपाली हो भनेर भनेस् यु नो दैट फिलिङ राइट हैन त्यो फिलिङ आउँछ हैन अनि त्यो फिलिङ चाहिँ लाइक इट्स अ ग्रेट सुरुमा आउँदा चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ नि एकदमै खतरा फिलिङ हुन्छ के सेन्स अफ बिलोङिङ लाइक नेपाली भने त्यही ए यो त
बच्चैदेखिको मेरो साथी हो होइन द्याट फिलिङ क्या तर फेरि नेपालमा हुँदाखेरि हुँदैन कि नेपालमा हुँदा ब्रो हुँदैन है सोच न नेपालमा हुँदाखेरि अब त्यो एभ्रिवान्स नेपाली तर यहाँ नेपाली हो भन्ने बित्तिकै ए ओके हुन्छ नि अनि अब त्यो कुनै कुनैमा हुन्छ अब अहिले इट्स टु मेनी पिपल होइन एट अ पोइन्ट हुन्छ नि लाइक ओ कति भेट्ने सो ओके स्कुलिङको कुरा गर्यो राइट आई थिङ्क स्कुलिङबाट प्रोफेसनल लाइफ जाने अगाडि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ I'll ask you. If you were to go back in time, and तिम्रो 4 वर्षको स्कुल चाहिँ, if you were to do it again, what's something that you would do different? Bro, म चाहिँ इन्टर्नशिपमा ध्यान दिन्थेँ अनि एकदम इन्टर्नशिपहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिन्थेँ अनि कनेक्सन्सहरू साथीहरू बनाउनमा अहिले जस्तै अब हुन्छ नि फर्स्ट 2 इयर्स त मलाई गाह्रै भएन गाह्रै भयो साथी बनाउन तर हुन्छ नि लाइक अहिले जस्तो ओपन जस्तो मान्छेहरूसँग हुन्छ नि बेस्ड अन द वे यु इन्टरेक्ट एन्ड एभ्रिथिङ त्यो साथी बनाउन चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर किनभने अब सोच आई डोन्ट नो लाइक बिकज फर मी ओके अल्सो टिपिकल नेपालीलाई चाहिँ इट्स भेरी इजी टु मेक फ्रेन्ड्स लाइक सोच वेन यु से द्याट लाइक फर इक्जाम्पल होइन मोस्ट अफ द नेपाली तिमीलाई अहिले मैले सोधेँ भने श्रे तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड को हो भने तिमी म भन्छु होइन तर सेकेन्डमा चाहिँ होइन तर जस्तै होइन सेकेन्डमा चाहिँ किन भन्छ भने तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड को हो भन्दाखेरि ए यो हो तर यो र म बच्चैदेखिको स्कुल पढेको साथी हो होइन मेरो पनि अहिलेसम्म त धेरै साथी कहाँको छ त स्कुलको छ किनभने नेपालमा कस्तो इजी छ क्या साथी बनाउन आएको हुन्छ तिमीलाई जतिसुकै बुली गरे पनि जतिसुकै जे गरे पनि जतिसुकै पिटे पनि जतिसुकै करायो भने बेस्ट फ्रेन्ड को हो हुन्छ नि तिम्रो स्कुलको साथी अहिले पनि म जान्छु म स्कुल पास आउट गरेको 10 वर्ष भयो होइन 10, 11, 12 वर्ष भइसक्यो अहिले पनि अस्ति भर्खर गएँ हामी एबिसी ट्रेक गएर आयो स्कुलको साथीहरूसँग बिकज त्यो सेन्स अफ लाइक हुन्छ नि त्यो गाह्रो हुँदैन क्या साथी बनाउन हुन्छ नि अनि यहाँ चाहिँ कल्चरल डिफरेन्स लाइक हुन्छ नि यसले मेरो इङ्ग्लिस बुझ्ने हो कि होइन होइन बिकज अहिले तिमी जतिको जस्तो फ्री छ नि जस्तो छ तिमी अहिले जोसँग नि बोल्छौ नि किनभने यु हेभ द्याट कन्फिडेन्स यु हेभ द्याट जब जस्तै हामी अहिले 7 वर्ष भयो राइट म आएको 7 वर्ष त्यो 7 वर्षमा त यु गेट अकस्टम टु द लाइफस्टाइल हल्का व्हाइट वाश भइहाल्छ अनि त्यो सजिलो व्हाइट वाश भन्नाले नि साथी यस्तो क्या कन्फिडेन्स व्हाइट वाश भन्नाले तिम्रो जस्तै नेपालमा पनि अब जस्तै स्मल टक गर्न नेपालमा धेरै सजिलो छ किनभने नेपालमा आई डोन्ट नो है बेसिकली ल्याङ्ग्वेज पनि होला तिम्रो होइन तिमीले जस्तै अब हामी नेपालीमा बोलिरहेको छ स्मल टक गर्न होइन कति सजिलो छ नि यतिकै जाँदा साथी गफ गरिदिउँ न त भने चाहिँ जे गर्दा नि हुन्छ तर होइन मलाई अर्को साथीले एउटा आई मिन वाइ गाईले आएर गोरेले आएर लेट्स हेभ अ कन्भर्सेसन भन्यो भने मलाई अलिकति एफर्ट लाउनुपर्छ क्या सोच्नु पर्यो ट्रान्सलेट पनि अनि थिङ्क अबाउट भर्खरै आएको छ भर्खरै त ताजा ताजा झरेको छ नेपालबाट है त्यो चाहिँ हुन्थ्यो मलाई अनि प्लस एट द सेम टाइम लाइक हामीले चाहिँ नेपालमा स्पेसली लाइक आई डोन्ट नो अब हुन्छ नि डिपेन्डिङ अन विच स्कुल डिड यु गो टु खैरेहरू भेटेपछि लाइक हाम्रो कल्चरभन्दा बाहिरको मान्छेहरू भेटेपछि वी पुट देम अन अ पेडेस्टल राइट लाइक थिङ्क अबाउट लाइक पाटन दरबार स्क्वायर गएको छ भक्तपुर दरबार स्क्वायर गएको छ नन नेपाली भेट्यो ड्याम लाइक ओ ओके बट एट द सेम टाइम आई थिङ्क इट्स अ थिङ नेपाली लाइक देयर इज सो नाइस कोही नेपालीले ओके मैले एउटा कुरा के नोटिस गरेको छु भने कोही नन नेपालीले आएर नेपाली बोल्यो भने देयर इज एन अटोमेटिक स्माइल अन आवर फेस आम लाइक तँलाई पनि नेपाली आउँछ आई थिङ्क अबाउट नेसन राइट नेसनले नेपाली बोल्छ हामी यत्तिकै खुसी हुन्छ नि होइन तर आई डोन्ट थिङ्क दिस ह्यापन्स इन एभ्री कल्चर लाइक तिमीलाई अहिले फ्रेन्चमा गएर फ्रेन्च बोल त people are not gonna give a fuck about it, right? हुन्छ नि तर नेपालमा गएर खैरे भएर नेपाली बोल they are like oh यसले पनि नेपाली बोल्छ yeah think about how many TikTokers are making money out of it, right? like हुन्छ नि नेपाली बोलेर yeah come back to the conversation, you know, connections भयो an internship is something that you focus on. That's एकदमै why is that? Because like what was your thought process त्यो भन्दा अगाडि internship गर्छु गर्दिन खाली त्यो भन्दा अगाडि अनि what made you go होइन internship चाहिँ गर्नु पर्यो so okay community college मा very small community हैन professor ने नआइदिने like हुन्छ नि I mean if I would go back I would not go to a community college first हैन त्यसपछि community college 2 वर्ष associate degree गरिसकेपछि 1 वर्ष काम गरे बाहिर काम गरे ल्याबमा अनि त्यसपछि I transferred to a different school त्यो चाहिँ एकदमै युनिभर्सिटी closed university everyone knows everyone like बोले उ गर्ने हुन्छ त्यो एकदम social क्या अनि गएको त्यहाँको फ्रेन्ड सर्कलै चेन्ज क्या अब यतापट्टि पिपल वर मोर फोकस्ड अन लाइक हुन्छ नि जब्स that help you survive basically so when you're working what do you do like you work as a like coffee shop मा हुन्छ नि coffee shop मा काम गर्छु restaurant मा काम गर्छु as a student what do you do
अनि हुन्छ नि लाइक कन्भिनियन्स स्टोर लाइक whatever काम गर्छ हैन तर when you move here like कलेजमा गइसकेपछि people you meet people like who are also on that same level तिनीहरु हेर्यो लाइक उनीहरु चाहिँ ल समरमा के गर्ने हुन्छ हामी चाहिँ समरमा के गर्ने समरमा 40 आवर काम गर्न पाइन्छ सर भनेर बस्छ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट यिनीहरु चाहिँ समरमा अब ओके सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इन्टर्नशिप खोज्नु छ मलाई बायोटेक इन्टर्नशिप खोज्नु छ भन्दा मेरो पनि फोकस त्यही भयो क्या लाइक हुन्छ नि ए ओके यिनीहरुले इन्टर्नशिप खोज्दैछ म पनि खोज्छु यिनीहरुले होमवर्क गर्दैछ म पनि गर्छु यिनीहरुले प्रोग्रामिङ गर्छ म पनि गर्छु सो त्यो हुँदा हुँदा मैले लास्ट सेमेस्टर चाहिँ मैले थर्ड सेमेस्टर मैले पाइनँ बिकज मलाई थाहा नै थिएन लास्ट सेमेस्टर फोर्थ इयर चाहिँ मैले बल्ल स्ट्रगल गरेर इन्टर्नशिप पाएँ त्यो इन्टर्नशिप हेज हेल्प मी सो मच अहिले पनि म कुरा गर्छु क्या त्यो इन्टर्नशिपमा मैले के गरेँ भनेर के सिक्यो अनि बिकज कलेज र इन्डस्ट्री टु डिफरेन्ट थिङ्स होइन स्पेसली हामीलाई इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट कलेज इन्डस्ट्री डिफरेन्ट होइन अनि त्यसले चाहिँ मलाई इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्थ्यो आइ एम ह्याप्पी अहिले पनि तर पनि इफ यु नो वी वर टु इन्टर्नशिप चाहिँ एकदमै फोकस गर्छ हाउ अर्ली क्यान समवन गेट अ इन्टर्नशिप ब्रो सेकेन्ड सेमेस्टर बिकज मैले पनि इन्टर्नशिपको बारे नथाहा पाएको बिकज इट्स नट अ थिङ नेपालमा नो नेपालमा अनि मैले मेरो सेकेन्ड इयरमा चाहिँ ए ल इन्टर्नशिप गर्नुपर्छ देन आई स्टार्ट फाइन्डिङ इट तर मैले फ्रेसमेन इयरमै देखि नै खोज्न थाल्ने के ब्रो मेरो आइटीमा काम गर्ने एउटा मङ्गोलियाको साथी थियो हैन फर्स्ट सेमेस्टर आयो उसमा आयो हैन युज प्रोग्रामिङमा एकदमै खतरा हैन आको 2 महिना 3 महिनामा इन्टर्नशिप ल्यान्ड भइसक्यो समरको लागि फ्रेसमेन 3 महिना भएको छैन हैन त्यसले मलाई भन्थ्यो कि मैले त फर्स्टमै इन्टर्नशिप पाएँ अहिले हि इज लाइक एमाजोन प्रिन्सिपल सफ्टवेयर इन्जिनियर भइसक्यो एमाजोनमा हामी सँगै पास आउट भएको नट प्रिन्सिपल लाइक हुन्छ नि 6 कि 7 भइसक्यो उसलाई बेसिकली हामीले चाहिँ हि गेट्स अ हेड स्टार्ट के अनि उसले त्यही फुल टाइम एमाजोनमै इन्टर्नशिप गरे फुल टाइम अफर पायो अनि त्यस्तो हुन्थ्यो क्या सो ओके इन्टर्नशिप्स कनेक्सन्स अरु के इन्टर्नशिप्स कनेक्सन्स अनि ग्रेजुएट गरिसकेपछिको चाहिँ कुरा गर्ने अगाडि इन्टर्नशिप्स कनेक्सन्स जस्ट मेकिङ हुन्छ नि मेकिङ फ्रेन्ड्स लाइक कनेक्सन्समै आउँछ हैन जस्ट गो बिकज कलेज जस्तो सजिलो मान्छे बनाउनु अर्को जस्तै अब कलेजमा जस्तै साथी बनाउनु एकदम सजिलो हुन्छ बिकज हुन्छ नि लाइक इभेन्टमा भेट्छ क्यान्टिनमा गर्छ लाइक पार्टीमा जान्छ तर आफ्टर यु ग्रेजुएट लाइक ओके त्यसपछि चेन्ज हुन्छ जस्तै अब कलेजमा जोसँग नि बोल्दियो हैन लाइक अब हुन्छ नि केटाकेटी डजन्ट म्याटर राइट तर आफ्टर यु ग्रेजुएट बी लाइक अनि त्यसमाथि झन् तिमी मुभ आउट हौ त नेक्स्ट अर्को स्टेटमा मुभ आउट हो त तिमी त you're going to be like एकदमै to isolate. So, okay, this is a perfect segue for this. Yeah. Timi school Seattle ma gayo. Right? Then you moved to Rhode Island. Yep. So त्यो वाला सुनिम न त कथा. एकदमै गाह्रो भयो साथी लाइक हुन्छ नि तिमीहरुलाई त मैले पछि भेटे हैन. तर so when I moved I booked like 2-bedroom apartment and एउटा नेपाली ग्रुप त I posted no one helped. So basically सबीज गर्नु पर्यो यति बेला तिमी एक्लै नै आइराछौ एक्लै नै आइराछौ 5 वटा सुटकेस छ एक्लै हैन 5 वटा लिटरल सुटकेस छ गाडी रेन्ट गरेर बस्टनबाट प्रोभिडेन्स आएको छ हैन एक्लै नै छ अनि त्यसपछि बस्टन कि सियाटल उता प्रोभिडेन्स रोड आइल्यान्ड सियाटलबाट रोड आइल्यान्ड नट बस्टन सियाटलबाट रोड आइल्यान्ड प्रोभिडेन्स रोड आइल्यान्ड 5 वटा सुटकेस छ नि 5 वटा सुटकेस अब हुन्छ नि सामान थियो हैन अनि सो बेसिकली त्यो सुट भयो हैन अनि 2-bedroom अपार्टमेन्ट बुक गरेको थिएँ नि एकजना दाइ मात्रै चिन्थेँ मैले अनि अब दिनभरि लाइक वर्क फ्रम होम पनि थियो तर ल्याबमै जान्थेँ ल्याबमा कोही पनि हुँदैन थियो सिङ्गल ल्याब लाइक एक्लै फ्लोरमा एक्लै हुन्थेँ म सो बिहान गयो एक्लै बस्यो दिनभरि बस्यो 4 बज्यो 4 बजे ल घर जान्छु घर गयो त्यही भयो अनि कहिले फ्राइडे आउँथ्यो नि त्यो एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो एउटा दाइले बोलाउँथे दाइ खाना खान आउनु भन्थे अनि बेसिकली खाना खान आयो त्यसपछि फेरि थिम्सको लाइक what are you going to do you have nothing to do basically you have no friends you have nothing to do हैन अनि अब यताउति इभेन्टमा जान्थे फेरि हैन यताउति इभेन्ट भन्नाले अब यो सोशल ग्रुपहरु जोइन गरे मिटअप ग्रुपहरु हुन्थ्यो बट एट द सेम टाइम तिम्रो भाइब नै थिएन क्या त्यो आई डोन्ट नो पर्सनल कनेक्सनै भन्दैन त्यसपछि त्यो दाइले अर्को दाइ इन्भाइट गर्न थाल्यो अर्को दाइ इन्भाइट अनि एउटा ग्रुप बन्यो 4-5 जनाको ग्रुप गर्यो अनि एभ्री विकेन्ड हाम्रो चाहिँ के थियो भने मेरो 2-bedroom अपार्टमेन्टमा मोमो बनाउने गीत गाउने गिटार बजाउने चिल गर्ने फ्राइडे सक्यो द्याट्स इट अनि त्यसपछि फेरि त्यही अनि त्यसपछि अब साथीहरु आयो अनि त्यसपछि वी मेट अनि त्यसपछि यु नो माई स्टोरी आफ्टर तर एकदमै त्यो कलेजमा चाहिँ अब जस्तै कलेजमा
ए योसँग नि बोल्यो योसँग नि बोल्यो योसँग नि बोल्यो होइन कहिले यो भेट्यो कहिले यो भेट्यो कहिले ऊ भेट्यो बाटोमा गयो लाइक खाना खान गयो ए त्यो भेट्यो क्लास गयो ए यो भेट्यो सो कति धेरै मान्छे अब चाहिँ तिमीले होइन इफ यु वर टु टेल समवन ओके कलेज सकिसकेपछि चाहिँ जस्तै कोही हेरिरहेको छ भनौँ न कोही हेरिरहेको छ देयर इन स्कुल ग्रेजुएटिङ दिस इयर or नेक्स्ट इयर ओके what would you do to make new friends? Because there's so many meetups join गर्न पाए यो गर्न पाए त्यो गर्न पाए right तर so it depends on people like some people are really fine like म एकदम social butterfly हो हैन मलाई एकदम साथीहरु चाहिन्छ मान्छेहरु चाहिन्छ एक्लै बस्न सक्दिन म हैन so I would suggest like first thing when you move do not live alone like if you were somewhere like you know मेरो जस्तो social butterfly हो भने हैन I would suggest एक्लै चाहिँ नबस हैन find a roommate right like जोसुकै होस् हैन you don't have to girlfriend could be but I mean could be anyways I'm just talking about single life साथी तिमी यस्तै गर्छौ क्या anyways हैन यो at least as a roommate मैले चाहिँ के थाहा पाएँ भने एउटा roommate भयो भने you don't feel किनभने think about यस्तो अब तिमी अन्डर सिनियर इयर सोच न फ्रेसमेन इयर गाह्रो हुन्छ साथी भनौँ न तर तिमी सिनियर इयर गएपछि कस्तो डिप कनेक्सन्स हुन्छ नि त लाइक तिमीले पनि अब कति साथीहरू कलेजको थ्रु भेट्यो आई मेट पिपल सो थिङ्क अब त्यहाँबाट एकैचोटि जिरो क्या त्यस्तो सोसल लाइफबाट एकैचोटि जिरो अलिकति डिप्रेसिङ चाहिँ हुन्छ सो ओके नेक्स्ट क्वेसन यस सर प्रोफेसनल लाइफको कुराहरू हुन्छ बिकज अहिले तिमीले you graduated and you've worked for a while. So timro professional life ko segue chai internship पछि चाहिँ कस्तो थियो अनि in general professional life चाहिँ कस्तो छ US मा professional life it's good internship सक्यो अनि त्यहाँबाट सुन्नु internship सक्यो हैन त्यसपछि एउटा एक उ सक्यो अनि बेसिकली एउटा स्ट्रगल थियो जब पाउन पनि एकदमै स्ट्रगल थियो त्यसको आफ्नै कथाहरू छ so after that professional life चाहिँ अलिकति गाह्रो सजिलो पनि भयो बिकज अफ द्याट इन्टर्नसिप त्यसले चाहिँ एकदम सजिलो ए वाट टु एक्सपेक्ट एक टिम मिटिङ हुन्छ है एक टिम मिटिङमा लाइक यु हेभ टु टेल देम वाट टु डु लाइक हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन बनाउन मैले इन्टर्नसिपमा गाली खाएको छु क्या यसको एउटा म्यामको क्या होइन अनि त्यसपछि ए इन्टर्नसिप गऱ्यो यताउति गऱ्यो त्यसले चाहिँ अलिकति तिमीलाई ए यु नो वाट टु एक्सपेक्ट वेन यु गो आउट इन इन्डस्ट्री बेसिकली होइन अनि म चाहिँ एकदम रिसर्च ल्याब फोकस्ड अनि अर्को कुरा लाइक अब मेरो फिल्ड पनि एकदमै डेन्स छ bioinformatics गराएको छ त्यो एकदमै डेन्स बायो कम्प्युटर साइन्स स्ट्याट्स केमिस्ट्री सबै मिक्स छ क्या so for people that's watching and they don't know yeah even I don't know so basically okay I'll tell you this it's a hybrid 60 second yeah so it's a hybrid of like all of the science right so तिमीले software engineering को उ गर्नु पर्यो तर you have to apply तिम्रो bio र chemistry को knowledge but at the same time you have to make sure you're doing statistically like significantly क्या सबैको knowledge हुनु पर्यो so an example is if you're a computer science major timle senior year ma software engineering linchau haina if you're a chemistry major timle senior year ma biochemistry linchau haina tyo bhaneko timle raune class haru at the end of the year I was taking biochemistry software engineering at the same time damn टाउको ठोके bro ma ani pagal hunte ma huncha ni bang energy drink khasa you let's say getting your first gig चाहिँ first job was hard. Yeah, first job was hard. How did you get it? How long did it take? Yeah. So I'll tell you this. Basically, I'm senior year ma mero last semester. मैले एउटा डेटाबेस हामीले बनाएको सिम्प्लिफाई के भन्ने डेटाबेस थियो अनि एक्सेल मा गएर तिमीले जुन जब एप्लाई गर्थ्यौ क्रोम को एक्सटेन्सन थियो एप्लाइड भन्ने बित्तिकै तिम्रो त्यो एप्लिकेसन सेभ हुन्थ्यो I applied to 695 jobs within the span of 3 महिना हैन 695 job basically okay I'll tell you this म यस्तो बेलामा नि ग्रेजुएट भयो कि सो मेरो मेमा ग्रेजुएट भएको साथीहरु क्रेजी हायरिङ भयो लाइक Amazon Microsoft मा हैन मे कुन इयर मे 2022 मा हैन सेम टाइम सो क्रेजी हायरिङ भएको थियो त्यतिखेर Amazon ले यो भर्खर यो रिमोट वर्ल्ड आइरा थियो नि त अगस्त हिट भयो मेटाले ले अफ गर्न थाल्यो त्यसपछि people started getting lay off late and like left and right हैन अनि ले अफ हुन थाल्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ म जब खोजिरहेको छु क्या सो हुन्छ नि कति पोजिसन क्लोज भयो कतिले गोस्ट गर्यो तर मैले 695 मा I counted I gave 45 interviews I'll tell you मैले सबै लेखेर राखेको थिएँ 695 मा 45 interviews and I had 3 offers
at the like Sakizai. So out of 695 to 3, kati dhere kaam, kati dhere 695 applications, 45 interviews, 3 off. त्यहाँबाट अब फिल्टर गर्ने भन्यो हैन अनि मैले एक्सपेक्ट गरेको स्यालेरीहरु केही पनि थिएन but I had to like visa छ 3 महिनामा जब पाउने पर्ने छ so I accepted the offer at Brown and I moved across the country 6 hour को flight लिएर अनि yeah त्यही हो जब पाउने the story we met rest is history I'm here memories Boston ma yes we made a lot of memories Sathi and I'm here right so I guess the only thing about relevant and त्यहाँबाट चाहिँ rapid fire मा move गरौँ is if you were to viewers or like let's say they're out they're living in Nepal ki out of state in Boston move hunchu or Rhode Island move hunchu bhanyo bhane top 3 piece of advice that you'd give them so Nepal let's say अब कोही students आइराछ हैन अब हाम्रो एजको भयो भने it's probably not going to be relevant because usually they've lived through it but someone who's watching this that might be younger than us कोही भर्खरै कलेज आइरा होला कलेजमा होला अनि ग्रेजुएट गर्नला होला कोही कुनै फिल्डमा होला so top 3 piece of advice that you can give them so I would say first one is it depends where you want to go like find out where you want to go हैन अब म जस्तै अब स्कुल गएको सियाटलमा भने त्यो स्पोकेनमा भनेको इट्स एकदम अर्बन ठाउँ हैन केही पनि थिएन त्यहाँ गर्नलाई हैन तर मलाई एकदम सिटी भाइब्स हुन्छ नि अब मलाई I need places to go एकदम सोशल बटरफ्लाई भने जस्तो you find out if you are like a city person or if you're a suburb person हैन किनभने यहाँको अब सोसाइटी तिमीलाई थाहा नै छ नि त so Boston भनेको चाहिँ एकदमै fast pace छ हैन like मान्छेहरु not as fast as like other cities like New York but एकदम comparatively अब Ohio area not Ohio right Texas तिमी पनि गएको छ नि त Texas भन्दा चाहिँ अलि फास्ट हैन अनि Texas त्यो कुरा चाहिँ तिमीले त्यो थाहा पाउनु पर्यो so people in Nepal or even like हुन्छ नि कुनै like Youngstown state मा मेरो साथीहरु कति आएको थियो state कि suburbs कि city second आउने बित्तिकै like हुन्छ नि start connecting people like जो मान्छे भेट्छौ नि म चाहिँ I live by the idea of को मान्छे कतिखेर कहाँ काम लाग्छ थाहा छैन right someone was like someone texted me yesterday right like मेरो एउटा लुगा like what do you call it alter गर्नु पर्ने छ हैन and I was like oh okay I know this person right and I texted like okay this is the name of this person and she's like why do you know this person right like हुन्छ नि because को मान्छे कतिखेर कहाँ काम लाग्यो थाहा छैन र so that's the thing like start making connections अनि so त्यो भन्दा मुभ गर्ने अगाडि चाहिँ अब कोही मान्छे अलि introverted होला introverted how would you I think initiate conversations or how would you make those connections it's getting out of your comfort zone like हुन्छ नि अलिकति सुरुमा त गाह्रो हुन्छ बोरिङ कन्भर्सेसन पनि गर्नु पर्यो हैन जस्तै अब because I think conversation भनेको I think तिम्रो लागि पनि you could tell like हुन्छ नि it's a habit के हुन्छ नि बच्चेबाट कसैले पनि सिक्ने होइन हैन बोल्दै जान्छौ भेट्दै जान्छौ you could sell like हुन्छ नि मान्छेको भाइब बुझ्दै जान्छौ अनि you're not going to like everyone that you meet but at the same time you're going to see like okay मेरो चाहिँ यो भाइब हो है भन्ने हुन्छ नि मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ म गफ हान्दिन्छु दुई जनासँग हैन तर at the same time like हुन्छ नि कोहीसँग मिल्छ मिल्दैन तर damn bro I mean first podcast को लागि I think it was pretty good म first podcast थियो damn थियो right still talks I don't know like comment down below कस्तो थियो भनेर हैन के सोध्नु पर्ला अरूहरु मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन साथी त्यति टाइम we literally wrapped up our biotech event that's why you see in like hashtag NSA Boston अनि we're like you know let's just record our first podcast so bio but anyways यो चाहिँ हाम्रो I want to make this a thing and let's say rapid fire round भनेर भनेको छ के all right I'm ready excited still need to work on this तर 7 वटा क्वेशन छ got it so just be quick है त first question best place to have Nepali food in Boston come on one thing you miss the most from Nepal pani puri and chatpate one thing that non-Nepali people always ask you about or talk about are you from India one Nepali food you can't easily find in US Dido in US or Dido Boston Dido yeah how are Nepali people different from non-Nepali people biggest differences vibes expand it's just like non-Nepali people when you meet Nepali people they're so easy to talk to
and they're very helpful, like some of them at least. And yeah, it's just like you make friends with them easy, you know, if they're good vibes. Okay. Favorite Nepali festival to celebrate in the US or in the US or Seattle or Boston? I think favorite one is Holi. Holi. Best spot for nightlife in Boston? Seaport? Question mark? Where in Seaport? Question mark? The Grand. All right. So last three. Tera hai par mera hai. Oh Grand one you go. So last two questions. Say. You say it's a little bit more deeper, right? No. One is, best moment you've had ever since you've been in the US. Yeah. Question you been in the US? Yeah. I don't know if it matters. 2017 I think my first time guards on the head. I don't know if it like, you know, I went home after 6.5 years. That was my best moment. Like April. I went home after 6.5 years. COVID was like COVID bio, graduation bio. Yeah. I saw my mom and I saw my sister. So like think about it, like 6.5 years you're not seeing your sister. That was the best moment. That was the best moment. Like you 2017 Emotional no, I think. Emotional last question. Yes, sir. 2017 2025 the hardest or the most challenging time, and why? I think it was the first 2 weeks, like America first 2 weeks. Most challenging. Most challenging. Basically first the jet lag answer. Jet lag पहिलो 2 weeks like एकदम jet lag ले हान्दा थियो. But at the same time like college जानु पर्यो. Next week I go next week day college छ. She start going to college like थाहा छैन साथी छैन कोही पनि नेपालीहरु छ like they're different vibes मा छ. भन्छ नि like we भर्खर भेट भएको साथीहरु छ. अनि त्यसमाथि like पढाइ like you have no idea books छैन के छैन पैसा खर्च भएर चाहिँ here and there like कता हुन्छ नि अब फ्यामिलीको त्यस्तो भएर चाहिँ लाइक त्यस्तो घरबाट बाहिर ननिस्किने घरबाट लाइक एज इन लाइक मम्मी आमा बाउसँग बसेको तिनीहरु छैन लाइक यु बेसिकली लाइक सबैले फोनमा कुरा भइराछ एभ्रीवन्स कलिङ यु लाइक व्हेन यु आर न्यू लाइक हुन्छ नि भर्खर आएको बेलामा चाहिँ जसले पनि फोन गर्ने क्या ए भाइ के छ कसो छ हैन आई डोन्ट नो अहिले चाहिँ अब फिल्टर आउट पिपल हैन तर आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट फर मी स्पेशली. That's a wrap. That's a wrap, Sati. Episode 1. Episode 1. Good luck. Oh, thank you. So if you guys enjoyed this episode and want to see more guests come and share their experiences of their life in the US, make sure you like, comment, and subscribe.